Okay, we'll start. Okay. Okay, we'll start. देखो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करिबा कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया आज जो सेक्शन स्टार्ट हबो दैट इज द कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया यूरोपियंस मन जो आसिले से हम स्टार्ट करिबा दिस इज द स्टार्टिंग दैट द चैप्टर 1 ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो काली गत क्लास रे आमे डिस्कशन करथले जे टोटल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो माने बेसिक कोन कोन सब थिला माने इंट्रो क्लास रे हम डिस्कशन करथले ऑल अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हला तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करिबा चैप्टर 1 रो कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया लिखित चैप्टर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो देखो बर्तमान जो तमे स्टार्ट करिवो अपन नोट्स बनेबो नै चलियो सब ए नोट्स रो दरकार ताको प्रिजर्व करके रखियो सब नोट्स हला जो खाता रे आइदर खाता रे लिखुछ लूज शीट रे लिखुछ ताको स्टेपल करके रखियो सब हला तो हम स्टार्ट करिया जतले ये कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया तो कथा होची देखो लिखित चैप्टर 1 चैप्टर 1 लिखो न लिखो बट हेडिंग दिया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक ना होची कोन कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया चैप्टर 1 लिखि दे पारो चैप्टर 1 ला कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया हला एटा हम डिस्कशन स्टार्ट करियो अच्छा हुई द फादर ऑफ हिस्ट्री किरे फादर ऑफ हिस्ट्री किए से अरे फादर ऑफ हिस्ट्री किए से Herodotus. हां Herodotus. हेरोडाटस Hippocrates, sir. हेरोडाटस Herodotus. अरिस्टोटल होउछन पॉलिटिक्स फादर ऑफ पॉलिटिक्स फादर ऑफ जूलॉजी किए से फादर ऑफ जूलॉजी अरे फादर Aristotle. ऑफ अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस फादर ऑफ पॉलिटिक्स अरिस्टोटल बहुत गुडा के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैला तो छडा हम बर्तन हिस्ट्री पढुन फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडाटस तो हम काली मु कहूଥିଲି जेमति एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न पढिबा मॉडर्न हम स्टार्ट करिया कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया ता पूर्वठु एई समय रे भी मुगल एम्पायर चली छी मुगल एम्पायर सरी नेबे मुगल एम्पायर चली छी एटा इंटरसेक्शन ऑफ जोनटा मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंटरसेक्शन जोनटा एटा हैला तो यूरोपियंस माने तो आसी कथा होছে यूरोपियंस माने काहे के आसे भाई चेष्टा करले इंडिया को कारण कोन देखो स्टार्टिंग रो इंडिया वाज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री रिच कंट्री एक्चुअली इंडिया बहुत प्रॉस्परस कंट्री थिला रिच कंट्री थिला ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେନଲି ଯୋଉ ସ୍ପାଇसेस ର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା ଆଉ ଆମ ସ୍ପାଇसेस ର ଡିମାଣ୍ଡ ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ବେସିକାଲି ଫେମସ ଫର ସ୍ପାଇसेस କିନ୍ତୁ କେରଳ ଯିବ ଆମର ତ ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ବେଲ୍ଟ ଯିବ ପୁରା ସ୍ପାଇसेस ଆଉ କେରଳରେ ମେନଲି କାରଣ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଆମେ ମନସୁନ ପଡିବା ଦେଖିବ ବେଶୀ ବର୍ଷା ମନସୁନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କେରଳରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ କେରଳରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ଆମର କଣ ନୀଳଗିରି କାଡାମନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ହେଲା ନୀଳଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ଆନାମଲାଇ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁଟା ଆସେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପବନର ଧକ୍କା ହୁଏ ଆସିକି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଧକ୍କା ଲାଗେ ଆମେ ସବୁ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା ମୁଁ କହିବି ସବୁ କୋଉଟା ମାନେ ବୃଷ୍ଟି ମାନେ କଣ ଲିୱାର୍ଡ ସାଇଡ ୱିଣ୍ଡୱାର୍ଡ ସାଇଡ ହେଲା ତ ଯେହେତୁ ପବନଟା ମୌସୁମୀ ବାୟୁଟା ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ପର୍ବତରେ ଧକ୍କା ହବ ସେଇଠି ହେଲା ମାନେ ସେଇ ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ ବହୁତ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ଲାଟେରାଇଟ ସଏଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ ସେଇଠି
ମାନେ ଲିଚିଂ ବହୁତ ହୋଇଯାଏ, ସଏଲଟା ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ବହୁତ ପଶିଯାଏ, ଲିଚିଂ ବେଶୀ ହୁଏ ସେଠି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଏଲଟା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ମସଲା ହେଲା, କୋକୋନଟ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିବ କେରଳାରେ ବେଶୀ କୋକୋନଟ୍, ବାନାନା, ବାନାନା ଟ୍ରି ବି ବେଶୀ ଗ୍ରୋ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଏକର ଏକର ଧରିକି ବାନାନା କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ମାନେ ବାନାନା ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ବି ପ୍ରବଳ। ତା ସହିତ ମସଲା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା ହୁଏ, ତା ମସଲା ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ବେଶୀ ମସଲା ଦେଖିବ ସେଇଠି ହୁଏ। ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ହୁଏ, ବଟ୍ ଦାଟ୍ ଜୋନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପାଇସେସ୍। ତେଣୁ ମେନଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଗୁଡାକର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲା। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆକୁ ତ ୟୁରୋପ ଲାଗିଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆ ଆମର ଏସିଆର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟଟା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆ ପାର୍ଟଟା ମାନେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ସାଉଦି ଆରବିଆ ହେଲା, କଣ ମାନେ ଇରାନ ହେଲା, ତାପରେ ସେପଟେ ତର୍କି ଫର୍କି ସବୁ। ତର୍କି ତ ମାନେ କଣ, ତର୍କିଟା ହଉଛି ୟୁରୋପର। ଆରେ ତର୍କିଟା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଏସିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ତର୍କିଟା, କନେକ୍ଟିଭ ଲିଙ୍କଟା। ଆଉ ତର୍କିକୁ ବି କୁହାଯାଏ ସିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ୟୁରୋପ। ତର୍କି କଣ କୁହାଯାଏ କି? ଶିଖନା କାରଣ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଦେଖିବ ୟୁରୋପିଆର ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଡେଭଲପ, ତର୍କି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଶିଖ ମ୍ୟାନ ଅଫ ୟୁରୋପ ବି କୁହାଯାଏ ତର୍କିକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ ହେଲା ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ୟୁରୋପିଆନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତର୍କି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ। କାରଣ ତର୍କିଟା ତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ନା ଏସିଆକୁ ୟୁରୋପ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତର୍କିଟା। ତ ତର୍କି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ତର୍କି ତାପରେ ଆରବ ଦେଇକି ଏପଟ ଦେଇକି ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇକି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା, କଥା ହଉଛି 1453 ମସିହାର କଥା। ମହମ୍ମଦ ଟୁ ହେଲେ ତର୍କିର ରାଜା। ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯୋଉ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ରିଲିଜନ କଣ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକର? ଆରେ ମେନ୍ ରିଲିଜନ କଣ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଜମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଜମ ବେଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନା ୟୁରୋପରେ। ଆଉ ଆମର ମେନଲି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ହେଲା ବା ତର୍କି ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ କଣ ରିଲିଜନ ଏମାନଙ୍କର? ମୁସଲିମ। ଏମାନେ ସବୁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ହେଲା, ସବୁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା। ତର୍କିଟା ବି ତ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିଟା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାର ହେଲା, କ୍ରୁସେଡ ୱାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମାନେ ଇସଲାମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର କ୍ରୁସେଡ ୱାର ହେଲା, ଯୋଉଟା ରିଲିଜିୟସ ୱାର ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେଇ ୱାରକୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୱାର ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର କରିକି କଣ କଲେ ନା, ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ତର୍କିର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେଇ ସମୟରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦେଇକି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ମାନେ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇକି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ହେଲା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ହଉଛି କଣ ନା, ଇସ୍ତାନବୁଲ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ତର୍କିର, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଟୁ କଣ କଲେ, ସେଇଟାକୁ ଅକୁପାଇ କରିନେଲେ। ମହମ୍ମଦ ଟୁ କଣ କଲେ, ସେଇଟାକୁ ଅକୁପାଇ କରିନେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଆଉ ମୁସଲିମର ୱାର ଲାଗିଲା, ରିଲିଜିୟସ ୱାର ଲାଗିଲା, ତ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ, ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଆସିପାରିଲେନି। ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ନୂଆ ୟୁରୋପିଆନ ମେନଲି ୟୁରୋପିଆନ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଗୁଡାକ ବା ୟୁରୋପିଆନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆସିକି ତ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାହା ସବୁ ନବା କଥା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ମେନଲି ସ୍ପାଇସେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ କଣ, ସଲ୍ଟ ପିଟର, ଯୋଉଟା ଗନ୍ ପାଉଡର ମେକିଂ, ଗନ୍ ପାଉଡର ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହଉଥିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲାଣି। ଗନ୍ ଫନ୍ ବନେଇବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ସେମାନେ ଡେଭଲପ କଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତେଣୁ ଗନ୍ ପାଉଡର ବନେଇବାରେ ସଲ୍ଟ ପିଟର କାଫି ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ମିଳୁଥିଲା, ତ ଆର କାଫି ଚାହିଦା ଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟରେ। ସ୍ପାଇସେସ୍ ର ବି ତ ଭୟଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟଟା, ସ୍ପାଇସେସ୍ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପାଇସେସ୍ ପାଇଁ mainly। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ। ଲେଖ, ଲେଖିଦିଅ ଏଠି ଟିଲ୍ 1453 ହେଲା। 53 ୟୁରୋପିଆନ୍ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ through Constantinople. European came to India through Constantinople. Constantinople ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା କଣ କହୁଛେ କି ଇସ୍ତାନବୁଲ। ଇସ୍ତାନବୁଲ ହେଲା, ତର୍କିର ଇସ୍ତାନବୁଲ ହେଲା।
ଟର୍କି କୁ ଇସ୍ତାନବୁଲ ମାନେ କୋଉଟା ଟର୍କିର ଟର୍କି କି କଣ କୁହାଯାଏ? ସିକମ୍ୟାନ ଅଫ ୟୁରୋପ ବି କୁହାଯାଏ। ସିକମ୍ୟାନ ଅଫ ୟୁରୋପ। ସିକମ୍ୟାନ ଅଫ ୟୁରୋପ କାହିଁ କୁହାଯାଏ କି ରେ? Hmm? Because only country not developed in Europe. Only country, only country not developed in Europe. Not developed in Europe. ହେଲା? only country not developed in Europe. ବୁଝିହେଲା କିନ୍ତୁ 1453 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା ବିଜନେସ କରୁଥିଲା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1453 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା? 1453 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ମହମ୍ମଦ ଟୁ ଅକୁପାଇଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ। ମହମ୍ମଦ ଟୁ ମହମ୍ମଦ 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 Muhammad II, okay, occupied Constantinople, occupied Constantinople, and closed the road route, and closed the कौन किरे road route बा land route कौन कौन road route because of what कहेंगे अरे कहेंगे because of कौन because of Islam and Christianity crusade war because of Islam and Christianity crusade war माने कौन religious war और माने हला religious war that is religious war bracket रे लिखी तो that is करके religious war हला crusade war religious war बुझा पड़ला तो जेतबे रास्ता बंद कर देले तो से माने कौन करले जे रास्ता बंद हो गला तो से माने कौन कले कि जेतबे रास्ता बंद हो गला तो से माने को प्रॉब्लम हला माने आसी पारलेनी यूरोपियन माने प्रथम इंडिया को आसी पारलेनी तेणु तो माने चाहले जे जल भाग रे रास्ता खोजिया स्टार्ट कले जे केमती जाई हबो कोन करि हबो सेति पई कोन करले जल भाग रे से रास्ता खोजिया पई आरंभ कले तो यही समय नाविगेशन रे जदि हम देखिबा नाविगेशन रे सही समय जदि सबुठु अधिक कि आगे थिला से पोर्तुगाल माने थिले पोर्तुगीज रो लोक माने पोर्तुगाल जानि परतो यूरोप पर गोटे कंट्री रे यूरोपियन कॉन्टिनेंट रे पोर्तुगाल गोटे कंट्री अछि जार एक्स प्राइम मिनिस्टर होउछन किए से रे हम आंटोनियो गुटेरस जे कि वर्तमान होउछन कोन यूएन यूएन सेक्रेटरीएट रे वर्तमान कोन से सेक्रेटरी जनरल अरे सेक्रेटरी जनरल हमर किए वर्तमान अरे वर्तमान यूएन रो सेक्रेटरी जनरल किए से आंटोनियो गुटेरस को कंट्री से पोर्तुगाल रो एक्स प्राइम मिनिस्टर पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर से वर्तमान होउछन तांको ना होची आंटोनियो गुटेरस जे कि होउछन कोन वर्तमान हमर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन अच्छा तो सही समय कौन होता ना पोर्तुगाल माने एक्चुअली बहुत आगे थे नाविगेशन से तो पोर्तुगाल रूलर ही समय थे पोर्तुगाल रूलर किए थे हेनेरी किंग ऑफ पोर्तुगाल थे पोर्तुगाल रूलर ही समय थे पोर्तुगाल रूलर किए थे रूलर ना था हेनेरी हेनेरी है पोर्तुगाल रूलर थे हेनेरी ये थे कौन किंग ऑफ पोर्तुगाल सी कौन कले ना लिस्बन रे गोटे कौन कले कि नाभाल कॉलेज स्टार्ट करथिले हला स्टार्टेड हेनरी कौन कले ना स्टार्टेड नाभाल कॉलेज कोठी टू टीच नाविगेशन एट लिस्बन है लिस्बन कौन लिस्बन गुड़ा कि लिस्बन कौन लिस्बन सिटीटा कौन क्या पोर्तुगाल कौन एटा
कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी ऑफ कार। कैपिटल सिटी ऑफ पर्तुगाल। कैपिटल सिटी ऑफ पर्तुगाल लिस्बन। तेणु कैपिटल सिटी रे लिस्बन ठी गोटे कौन कले, कौन कले, कौन कले ना गोटे नाविगेशन कॉलेज खोलिले, नाविगेशन ट्रिक सब पिला शिक्षा पाए। तो काफी नाविगेशन रे से समय पर्तुगीज लोक माने काफी आगर थिले अन्य मानकठू, कंटेम्परारी कंट्री मानकठू बा से समय जो अलगा मानकठू एमाने बहुत आगर थिले। तेणु एमाने कारण ये जो चाहिदा हमर कौन कहल जमीती कौन जो स्पाइसेस है माने इंडियन स्पाइसेस रो बहुत चाहिदा थिला यूरोपियन मार्केट रे, भयंकर चाहिदा थिला बुझे। तेणु केमिति करके इंडिया तो आनिबार अच्छी ना, केमती कौन करे सेपटे तो बंद हो गला, से रास्ता छाड़िलेनी, तो जीवे को पड़े। तेणु मैंने रास्ता जलपथर रास्ता खोजी चलले। तो 1453 रु एमती लाइफ बंद हो गला सी सब। तर लिस्बन समय भी तो लिस्बन रे ऑलरेडी नाविगेशन कॉलेज भी खुली जाइतिला, सो ट्रिक शिक्षा पाई तार काफी ट्रेंड लोक भी थिले, ट्रेंड सेलर सब थिले समय पर्तुगीज रो। तो से समय कौन है जब तुम वर्ल्ड मैप देखिबो, देख वर्ल्ड मैप जब देखिबो, वर्ल्ड मैप जब ड्र करबा, देखो परीक्षा तो एमती पड़िबनी डायरेक्ट, नहले जदि पर टिके ड्र एभले करि परिबो। एटा मानकर हमर हला कोन, एटा हला हमर कोन ना, एटा हला कोन कि रे, हम अ एटा हला यूरोप माने कर, एपटे एशिया अछि सब हला, एटा पुनी एशिया, साउथ एशिया एमती एमती केठी कोन इंडिया, एठी हमर इंडिया हला, एबे सऊदी अरेबिया ये कि सब अछि, एटा सब तो इंडियन ओशन एगुडा सब, एठी कोन केरला एठी। तो एटा सब एमती अछि। एठी हमर एमती गले एपटू कोन थिबो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एठी हमर एटा सेंट्रल अमेरिका थिबो, एटा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका हला, एटा नॉर्थ अमेरिका, एटा साउथ अमेरिका, एटा हमर इंडिया, एटा यूरोप, एठी कोन, एठी होची पर्तुगाल। तो एपटे कोन अफ्रीका, अफ्रीका पर एमती बात, एटा हला साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये जो अच्छी एटा, ये जो टिप टा साउथ रे टिप को कौन कहा जाए, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो एमाने पर एपटे अटलांटिक सी, तो एपटे एमती देकी कारण एपटे तो रास्ता छाड़लेनी, ये डायरेक्ट एमती देकी पळे आसले इंडिया को, सिना एपटे छाड़लेनी जेतेबेले ये एपटे बुली के आसे पय ट्राई कले, एपटे कोन अटलांटिक सी, तो एपटे देकी एमती देकी एपटे एमती बुली 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 आसे पय चेष्टा कले, आसिके ठीक पहुंचे पय एमती ट्राई कले हैला। ए रास्ता देखि नाविगेशन देखि इंडिया रे पहुंचे पय ट्राई कले। तो एते सहज नथिला, वर्तमान जेमती जिंस एते जणा पड़ी गलानी, सेतेबेले तो जणा नथिला ना एते जिंस, तो एते सहज नथिला, कोन करा जिवो ना। तेणु बहुत लोक खोजी रास्ता खोजी चलले। तेणु फास्ट टाइम केप ऑफ गुड होप जो डिस्कवरी कले 1488 मसीह। देख 1453 मसीह अकुपा हो गला कन्स्टांटिनोपल, तापर लोक खोजी चलले 1488 मसीह जो केप ऑफ गुड होप ये पॉइंट को आले, हाँ एमती गोटे जगह अच्छी जो मैंने गला आफ्रिका सरी जाऊँगी, तापर पुणी जलपथ अच्छे, आम से जलपथ देखिए जापर आगे, बुझे ना ना। तो केप ऑफ गुड होप से कहले, तो केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय, देख केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रिकान टीम टाको हम केप ऑफ गुड होप कह। तो 1488 मसीह 1488 1488 मसीह ना हूँ बार्टोलोम्यू डायस, जो माने किए से ना ये किए पर्तुगाल नावी सेलर जन थे, ना हूँ कौन बार्टो बार्टोलोम्यू ओके डायस। ये कौन कल ना डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप डिस्कवर्ड बाय केप ऑफ गुड होप, बुझे ना। डिस्कवर कले केप ऑफ गुड होप से कौन कहते लैंड ऑफ स्टोर्म से कहते, यहाँ जो केप ऑफ गुड होप डिस्कवर कले
ଏଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଏଟାକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେଟା ଗୁଡ ଅଫ୍ କହିନଥିଲେ, ଏଟାକୁ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଇଜ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟର୍ମସ୍। କିଏ ବାର୍ଟୋଲୋମେଓ ଡାୟାସ୍ କହୁଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ, ଷ୍ଟର୍ମସ୍। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାଇକି ଜନ୍ ଟୁ, ତାପରେ ଜନ୍ ଟୁ ୟାଉନେ ସେଲର, ଜନ୍ ଟୁ ଇଏର କଣ କଲେ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ ଟିପ୍ କୁ ନେମ୍ କଲେ କଣ, କେଭ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ ହୋପ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ନେମ୍ଡ ଦ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ ଟିପ୍, named the South African team, South African team as the Cape of Good Hope, as the Cape of Good Hope, Good Hope ହେଲା, Cape of Good Hope ନାମକରଣ କଲେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା, ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ରାସ୍ତା ପଥ ଅଲରେଡି ଅଛି, ତାମାନେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାମାନେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାମାନେ। ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଉ ନାହିଁ, ତାର ଜଳଭାଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠୁ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ, ତ ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ଅଛି। ତ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆରମ୍ଭ 1497 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ଭଏଜ କୋଉଠୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ। ତେଣୁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କଣ କଲେ ନା 1497 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ସରି କଣ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା ଭଏଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଦେଖ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେତେରେ 1497, 1497ରେ କଣ କଲେ, started his voyage, voyage ମାନେ କଣ କଲେ, ଜଳଯାତ୍ରା, voyage from Portugal, ଓକେ। ତ କଣ ହେଲା ନା, ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବେ, ତ ସେଇଠି ସେମାନେ କଣ, ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବା କାଲିକଟରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା, କେରଳାର କାଲିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କଲେ, ତାଙ୍କ ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ, ତା ନାଁ କଣ କିରେ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ହେଲା, ରିଚଡ ଇଣ୍ଡିଆ, reached India through the help, by the help of an Indian merchant, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ କିରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ, ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ ହେଲା। ତ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରିଚଡ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ମଜିଦ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଚ୍ କଲେ, କୋଉଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କାଲିକଟରେ ହେଲା, କାଲିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଲିକଟଟା କୋଉଠି ନା, କେରଳାରେ, କେରଳାର କାଲିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ କାଲିକଟର ରୁଲର ଥିଲେ କିଏ, ସେ ଜାମୋରିନ। କିଏ ଥିଲେ, ଆରେ କାଲିକଟର ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ, ଜାମୋରିନ ୱାଜ ଦ ରୁଲର ଅଫ କାଲିକଟ, ଜାମୋରିନ, ଜାମୋରିନ, ଜାମୋରିନ was the ruler of Calicut, was the ruler of Calicut, ଜାମୋରିନ was the ruler of Calicut ହେଲା। ସମୟ କଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେତେ ନମ୍ବର, କେତେ ସମୟ ଥିଲା, 17 ମେ 1498 ମସିହା। ଆରେ ବୁଝା ପଡିଗଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା କି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର, ହଁ। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା। ତ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଣେ ଦେଖାହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଚାଲ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେରଳାର କାଲିକଟରେ। କାଲିକଟର ରୁଲର ହେଇ ଥିଲେ ଜାମୋରିନ ଥିଲେ। ସମୟ ଥିଲା 17 ମେ, ମେ ମାସ 17 ତାରିଖ 1498 ମସିହା ଦିନ ଆସିକି କୋଉଠି, କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ତାମାନେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଭାରତକୁ। ଆଗ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ କେମିତି ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଠି, ଯୋଉଟା ଜଣା ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ତାମାନେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ
ଆ, କଣ ହେଲା ଆରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପରେ କହିବି ହେଲା। କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ପରେ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବା ବା ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ କଣ ହେଇଥିଲା ତାପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଲା କଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ। ଆ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜାମରିନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ପବିତ୍ରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବନି ଆମକୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଏଇଟା ମେନଲି ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଓନ୍ଲି ଫର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ। କାରଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆମର ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲାବସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 1857 ପରଠୁ 1857 ଯୋଉ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ହେଇଥିଲା ତା ପରଠୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଥିଲା ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲିଟିଜ ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବୋଥ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ତା ସହିତ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଣ ନା ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସରି ହଁ କଲଚରାଲ ମାନେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଯୋଉଟା। ତେଣୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପୁରା ଆମେ ଦେଖିବାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ଡିଟେଲିଂରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମିନେସନ। କିମ୍ବା ତମେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିବ ସେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ବା ଓଏସ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖୁଛ ଟିକେ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଦରକାର ହବ। 1857 ପଳେଇ ଆସିବ ବହୁତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରୁଛି, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଏଇଟା ସବୁ ଆମକୁ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଉ ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅନଲେସ୍ ତମର ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ ନାହିଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏତେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଣ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କଣ ହେଲା ନା ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ସେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଜ ମାନେ କେମିତି କଣ କଲେ ମାନେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥା। ତା ଭାସ୍କୋ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ 1499 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଲୱାରେଜ ପେଡ୍ରୋ କାବ୍ରାଲ। ଏସବୁ କଣ ନା ଇଟାଲିଆନ ଲୋକ ଗୁଡାକ, ତମ ନାଁ ଗୁଡା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଲା। ଇଟାଲିଆନ କହୁଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଲୋକ ଗୁଡାକ। ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ଆମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବନି ପରୀକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କିଛି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଜାମୋରିନଙ୍କ ସହିତ। ଜାମୋରିନ କହିଲେ ଭାଇ ମାନେ ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି, ଏଠୁ ଖାଲି କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କର ଏଠୁ। ସେ ସବୁ ଖାଲି କରିକି ପୁଣି ମାନେ କଣ କାଲିକଟରୁ ପୁଣି କୋଚିକି ପଳେଇଗଲେ। କୋଚିକି ଗଲେ ସେଠି ଯାଇକି ସେଟେଲ ହେଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ସବୁ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଆସିଲେ, କଣ କଣ ସବୁ ହେଲା ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ କଥା କେମିତି କଣ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଥାଅ। ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଥାଅ, ନହେଲେ ଏଇ ଲାଇନଟା ଲେଖିଦେଇଥାଅ କାଳେ ଦରକାର ହେଲା ଯଦି କେତେ। ଲେଖ 1499 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା। 1498 ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ମେ ମାସରେ, ତାହେଲେ 1499 କଣ ହେଲା ଦେଖ। 1499 ମସିହାରେ 1499 1499 କଣ ହେଲା ନା ଆଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଲୱାରେଜ ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନାଁ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଅଲୱାରେଜ ପେଡ୍ରୋ କାବ୍ରାଲ କାବ୍ରାଲ ହେଲା। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ ୱିଥ ଜାମୋରିନ। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ। ଆଉ ତମେ ଆସିଛ ବାହାରୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି, ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ୱିଥ Jamorin ହେଲା। So he asked these Portugal people to vacate Calicut. So he asked these Portugal people to vacate.
ସୋ ଦେଖने କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ କଣ କଲେ ତାପରେ କଣ ଦେ ମୁଭ୍ ଟୁ କୋଉଠି କି କୋଚିନ୍ ହେଲା ଦେ ମୁଭ୍ ଟୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେ ଦେ ମୁଭ୍ ଟୁ କୋଚିନ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଲେ କାହାର କିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଏଠି ଆସିକି ରହିଗଲା ପରେ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡି ଆଲମେଡା ଏଟା ମନେ ରଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କାରଣ କଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଦେଖ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବନିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବନେଇକି ତ ତାର ଜଣକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ତାର ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜଣକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯାହାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ 1503 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଡି ଆଲମେଡା ଦେଖ 1503 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା 1503 ମସିହାରେ 1503 AD ରେ କଣ ହେଲେ ନା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଡି ଆଲମେଡା କଣ ହେଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର appointed by Portugal government ହେଲା Portugal government to look after trades and commerce in India to look after trade and commerce in India ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡି ଆଲମେଡା introduced blue water policy introduced blue water policy blue water policy कौन जो ब्लू वाटर पॉलिसी कथा कहला माने कौन ब्लू वाटर पॉलिसी माने कौन कि ब्लू वाटर पॉलिसी माने हला अथॉरिटी एंड कमांड ओवर सी वाटर कारण एमान तो नेविगेशन रे बहुत प्रॉम्प्ट थिले ना अथॉरिटी एंड कमांड ओवर सी वाटर हैला तापर 1509 रे अंक परे 1509 रे कोन हला देखो 1509 रे 1509 एडी रे कोन हला ना सेकंड गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट हेले सेकंड गवर्नर आसिले पोर्तुगाल मानक सेकंड गवर्नर तांगा ना होची अल्फेंसो डी अल्बेरक्यू अल्फेंसो डी अल प्रोनाउंस टा देखियो बड़ा सब काना गडा ये ना गुडा तो क्यू यू ई हला एमती अल्बर क्यू इन मन रखो ठीक है एटा माने पोर्तुगाल लोग गुडा ना गुडा भलिया तो ये होचने हमको कहा जाए जे रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज कोन करे पोर्तुगीज रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज कोन रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर जीवीएसए पोर्तुगीज पावर इन इंडिया ହେଲା तो ये सब एमती आसिले तापर आंकर इन्फ्लुएंस बढ़ी चलला दिन को दिन कोन हला इन्फ्लुएंस बढ़ी चलला
ଆଁ, ବୁଝିହଉଛି। ତ ମାନେ ହେଲା କଣ ହେଲା ନା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶୀ କଣ ହେଲା ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ବିଜନେସ୍ ତ କରିଚାଲିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଅଲଗା ମାନେ କିଏ ଆସିନଥିଲେ ବା ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଏମାନେ ଚାରିଆଡେ ବିଜନେସ୍ ବା ଟ୍ରେଡ୍ କମର୍ସରେ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରିଚାଲିଲେ ସବୁ। ବହୁତ କାମ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କାଫି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଲେ ହାଇଲି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ମେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ମନେକର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଏଠି ହୁଗଳି ତ ଏଠି ହୁଗଳିରେ ଥିଲା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହୁଗଳି ହୁଗଳି ଆଉ କଣ ଚିନ୍ସୁରା ଦିଟା ଜାଗାରେ ଏଠି ହୁଗଳି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ହୁଗଳି ହୁଗଳି ଆଉ କୋଉଠି ହୁଗଳି ଆଉ କୋଉଠି କିରେ ହୁଗଳି ଆଉ ଚିନ୍ସୁରା ଚିନ୍ସୁରା ହୁଗଳି ଆଉ ଚିନ୍ସୁରା ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡରେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ସବୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ଗୋଆ ଏଠି ଗୋଆ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଆ ତାପରେ ଡାମନ ଡିଉ ଡାମନ ଡିଉ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କିରେ ଡାମନ ଡିଉ ପରେ ସାଲସେଟି ଏବେ ସବୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏରିଆରେ ଆସୁଛି ସାଲସେଟି ତାପରେ ବସେଇ ତାପରେ ବମ୍ବେ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏପଟଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କଣ ହେଲା ନା ଏପଟେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ ତ କଣ ହେଲା ନା ଶାହାଜାହାନ ଥିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ସେ ସମୟରେ କିଏ ସେ କିରେ କିଏ ଥିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର କିଏ ଥିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର କିଏ ଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସମୟର କଥା ଶାହାଜାହାନ ୱାଜ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଶାହାଜାହାନ ୱାଜ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆରେ ଶାହାଜାହାନ ନାଁ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ୱାଜ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ ତ ହଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଶାହାଜାହାନ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ କହିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ତମେ ଏଠି ରହିଲେ ଠିକ ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାହାର ଏଠୁ ମାନେ ଏଠୁ ଭ୍ୟାକେଟ କର ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଏଠି ଜାଗା ଖାଲି କର କହିଲେ ହୁଗୁଳିରୁ ଜାଗା ତମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି କର ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଆସ୍କ ଦିଜ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ପିପୁଲ ଟୁ ଭ୍ୟାକେଟ ହୁଗଲି ଶାହାଜାହାନ କଣ କଲେ ନା ଆସ୍କ ଦିଜ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ପିପୁଲ asked these Portuguese people Portuguese people to vacate କଣ to vacate ହୁଗଲି ହେଲା to vacate ହୁଗଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା ଏମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତେଣୁ ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏମାନଙ୍କର ବନିଲା ଗୋଆ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆ ବି ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଆ ବନିଲା ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ବୋଲେ ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ବନିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା ଗୋଆ became their what became their main center of the Portuguese ଗୋଆ main center of Portuguese ହେଲା ଗୋଆ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ବନିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କର ବୁଝିହେଲା ତ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା କହିବି ଆଉ ଦେଖିବ ଆହୁରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ମେନ୍ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଲର ଥିଲେ ବା ଯୋଉ ନାଭିଗେଟର ଥିଲେ ସବୁ ଡାମିଙ୍ଗୋ ଡାଏସ୍ ତାପରେ ନୁଆନିଜ ତାପରେ ବାରବୋସା ଏମିତି ବହୁତ ଥିଲେ ମାନେ ହେଲା ଏଟା ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ତମେ ଜାଣିଛ ତ ଗୋଆ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଥିଲା ଗୋଆ କେତେବେଳେ ମିଶିଲା କି ଭାରତ ୟୁନିୟନ ସହିତ ଗୋଆ କେବେ ମିଶିଲା ଆରେ ଗୋଆ ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ନା ତ କେବେ ମିଶିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିୟନ ସହିତ ଗୋଆ ଆରେ ଗୋଆଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଶିଛି କେତେବେଳେ ମିଶିଲା ଯାଇକି
ଏବେ କେବେ ମିଶିଲା କେତେବେଳେ ଯାଇକି 1800 ସରି 1800 1900 କେତେ 61 ରେ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା 1961 ରେ ଗୋଆ ଗେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା କେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 କିନ୍ତୁ ଗୋଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତଥାପି ଗୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ 1961 ରେ ଲେଖ ଏଠି ଲେଖ 1961 ରେ ଗୋଆ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଥାଅ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦେଇଥାଅ ଗୋଆ ଦେଖ ଗୋଆ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେତେ ଇନ୍ କେତେ କିରେ ହୁଁ ଗୋଆ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ फ्रॉम पर्तुगाल केते समय होची केते इन 1986 1961 हला 1961 1961 रहला हला ताले गोवा को ऑक्युपाई करे पे जो ऑपरेशन करा हेतला तार नाम कोन किरे हां अरे गोवा को ऑक्युपाई करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑपरेशन करथला तार नाम कोन ऑपरेशन ऑपरेशन कोन ऑपरेशन विजय देखो एटी ऑपरेशन विजय एटा हम कहि दउ जे मने पड़िबो ना तबे कहि दउ जाऊ आसे ऑपरेशन विजय होतला कोन ना टू ऑक्युपाई गोवा हला ऑपरेशन विजय करा हेतला टू ऑक्युपाई गोवा तेणु ताले माने आसिले केते 1498 रे गले 1961 रे बुझि परछो नै ताले पुर्तगाल लोक केते आसिले केते कि 1400 आसिले केबे 1498 ना नहीं 1498 मे मास 17 हां 1498 गले 1961 रे हला बुझो नै पूरा लंबा पीरियड रहले माने तेणु एमेनु कहवा जाय जे पोर्तुगीज वेर द फर्स्ट पीपल टू केम टू इंडिया एंड द लास्ट पीपल टू वैकेट इंडिया वेरी इंपोर्टेंट बेले बेले पड़े एटा प्रथमे आस्तिले लास्ट को गले एटा बेले बेले एमसीक्यू आसे पोर्तुगाल वेर द फर्स्ट पीपल to come to India first people to come to India and last people to vacate India and last people to vacate India first people to come to India and last people to vacate India ହେଲା ବୁଝିହେଲା ରେ ବୁଝି ହଉଛି अच्छा प्रिंटिंग मशीन किए इंडिया को फर्स्ट टाइम आनिଥିଲା कि रे हम्म हम्म Portuguese माने लेखा Portuguese first brought printing machine to India Portuguese first brought printing machine to India ऐसा तो एमसीक्यू रे आसी पारे हैला प्रिंटिंग मशीन टू इंडिया अब फर्स्ट को बहिटा प्रिंट हेतला बाइबल है बाइबल वाज द फर्स्ट बुक व्हिच वाज प्रिंटेड बाय द प्रिंटिंग मशीन प्रिंटिंग मशीन के डिस्कवर करथिले अरे प्रिंटिंग मशीन के डिस्कवर करथिले अरे के डिस्कवर करथिले प्रिंटिंग मशीन के डिस्कवर करथिले गुटेनबर्ग मना नहीं कि गुटेनबर्ग discovered printing machine ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଲେଖି ଦିଅ ବାଇବେଲ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ବାଇବେଲ was the first book ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ବହିଟା ଆଗ କରିବେ ନା ବାଇବେଲ was the first book okay which was printed by the printing machine by Gutenberg which was the first book which was printed by the printing machine
प्रिंटिंग मशीन बाय कैसे गुटेनबर्ग ହେଲା गुटेनबर्ग जोटा बाहर करथिले ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବହିଟା ଛପା ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ବାଇବେଲଟାକୁ ଛପା କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଅପରେସନ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଆ ଅପରେସନ ପୋଲୋ କାହାକୁ ରେ ଅପରେସନ ପୋଲୋରେ କାହାକୁ ଅକୁପାଇ କରାଯାଇଥିଲା? ଆରେ ଅପରେସନ ପୋଲୋ କାହା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିୟନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଅପରେସନ ପୋଲୋ ବଟ୍ ଗୋଆକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅପରେସନ ବିଜୟ ବୁଝିହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ବନେଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସବୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ସିପ୍ ନେଇକି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ସିପ୍ ନେଇକି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସିପ୍ରେ ସେ ଏତେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ଆଇଟମ ଥିଲା କଣ ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଉ କଣ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଉ କଣ କିରେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଉ କଣ ଆଉ ଇଏ ସଲ୍ଟ ପିଟର ଏଗୁଡାକ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟରେ। ତ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଭରିକି ଯୋଉ ସିପ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ସିପ୍ରେ ଭରି ଭରିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇକି ଗଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 60-65% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜାହାଜ ଫାହାଜ ବନେଇବାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାଇକି 65% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ତ ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଠି କଣ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଯାଇକି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ କଲେ ତ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ହାଇ ଲେଭେଲର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ପଇସା କମେଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଅଲଗା ମାନେ ସହିପାରିବେନି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପଇସା ପତ୍ର ନ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ସହିପାରିବେନି। ତ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସହିପାରିଲେନି ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇ ହେଇଗଲା ଆମେ କେମିତି ଯିବା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ବତେଇବେନି ନା। ଆଉ ଥୋଡି ତମେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାଦାନ ପାଇଯାଇଛ ତମେ ଥୋଡି କହିବ ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଣିବା ତମେ କେହି ଇଏ କହିବେନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା ସବୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବି ଅଲଗା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଅଲଗା ମାନେ ଯାହା ଆସିଲେ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଜାଣିଦେବା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଫୋକସ୍ ହଉଛି ବ୍ରିଟେନ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ବୁଝିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କାରଣ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ କାରନାମା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଆମେ ପଢିବା ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା। ତ କଣ ହେଲା ତ ଏମିତି 1498 କି 1500 ହେଇଗଲା ତ 1500 ପରେ ପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଭଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜଳପଥ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କୁଆଡେ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ହେଲା କାହାଣୀ ବହୁତ ଘଟିଛି ତ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ କଥା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା 1600 ମସିହାରେ ଇଏ 1400 1500 ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମାନେ ରହିଗଲେଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଜନେସ୍ ସବୁ କଲେଣି ରହିକି। ଯଦି ବି ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ କୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ 1498ରେ ଆଙ୍କ ପରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ତମେ ଏଇଟା ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ଟିକେ କିଏ କେବେ ଆସିଥିଲା। କିଏ କେବେ ଆସିଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଥାଉ ମନେ ପଡିବ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଲେ କେତେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଲେ 1498 ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମାନେ ରାଜ କଲେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଡଚ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଡଚ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଡଚ୍ ମାନେ କି ହଲାଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ କୁହାଯାଏ ବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏମାନେ ସବୁ ଡଚ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ହଲାଣ୍ଡ ବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏମାନେ ଆସିଲେ 1605ରେ ଏଟାକୁ ବି କଣ ହଲାଣ୍ଡ ବି କୁହାଯାଏ ହଲାଣ୍ଡ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଟା ସବୁ ହେଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ସବୁ ସାର୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଁ ଇଏ 1605ରେ ସାର୍ ଆସିଲେ ହଁ କଣ ସାର୍ ଡଚ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲେ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସି ସାରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ହଁ ଏଟା ଦେଖିବାର ମୁଁ କହିଲି ଲେଖିଦିଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ଇଏ ଥାର୍ଡ ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ଥାର୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ 1608ରେ 1608ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ତାପରେ ଆସିଲେ ଡାନିଶ ମାନେ ଡେନମାର୍କ 4ରେ ଡାନିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ ଡେନମାର୍କ ଏମାନେ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସିଲେ 1665ରେ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆସିଲେ କି ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ ଫିଫ୍ଥ ମାନେ ମାସ ଏପଟ ସେପଟ କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଏମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା କେତେବେଳେ 1665ରେ 1665ରେ ଏମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ତାପରେ ଡଚ୍ ତାପରେ ବ୍ରିଟେନ
ତାପରେ କଣ ଡାନିଶ, ତାପରେ କଣ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆଜି ମନେ ରଖିବ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ ପି ଡି ଇ ଏଫ୍। ପି ଡି ଇ ଏଫ୍ ମନେ ରଖିବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡାନିଶ ରହିଯାଉଛି ପି ଡି ଇ ଡି ଏଫ୍। ପିଡିଏଫ୍ ମନେ ରଖିଦବ କଣ ପିଡିଇଡିଏଫ୍ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡି ଲାଗିବ ମନେ ରଖିଦବ। ପି ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି କି ସେ ଡଚ୍, ତାପରେ ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଡାନିଶ, ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ପିଡିଏଫ୍ ମନେ ରଖିବ ପିଡିଏଫ୍ ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା। କିଏ କାପରେ ଆସିଲା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କି ଜାଣି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଦେଖ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଏମାନେ ଏଇ ସବୁ ଟାଇପ୍ ରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ହେଲା କୋଉଠି ନା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ତାପରେ 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରେ 1605 ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡଚ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ 100 ବର୍ଷ 1498 ରୁ 1600 ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମାନେ ପୁରା କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ପୁରା କାମ ଚଲେଇଲେ ସବୁ। ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା ତ ଛୁପିବନି ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଜିନିଷ କମଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଯିବା ତ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ବ୍ରିଟେନ ପାଖରେ କାରଣ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ତ ବ୍ରିଟେନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ତ କଣ ହେଲା ନା କଥା ହଉଛି 31 ଡିସେମ୍ବର 1600 ମସିହା ହେଲା। 31 ଡିସେମ୍ବର 1600 ମସିହାର କଥା। 31 ଡିସେମ୍ବର 1600 ମସିହା କଥା ହେଲା। କେତେ ନା 31 ଡିସେମ୍ବର 31 ଡିସେମ୍ବର 1600 ହେଲା 1600 AD। ତ ୟୁରୋପର କିଛି ଲୋକ କିଛିଟା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରେଡର୍ସ ସବୁ ମିଶିକି କଣ କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଳ ପଥରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରାଏ କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଣୀ ଥିଲେ କିଏ ସେ ଏଲିଜାବେଥ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ଥିଲେ। ତ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଠି ରାଣୀ ନା କୁଇନ୍। ତ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ବନେଇବୁ ଆଉ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ତମେ ପରମିଶନ ଦିଅ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ସେଠି ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, ଟ୍ରେଡ୍ କରିବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଲିଜାବେଥ କଣ କହିଲେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ବନେଇଲା ତା କମ୍ପାନୀର ନାଁ ସେମାନେ ଦେଲେ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବନେଇଲେ ସବୁ ମିଶିକି ତା ନାଁ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍। ଲେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍, କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍, କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଲା, ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ with East Indies, with East Indies, East Indies ହେଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପପୁଲାରଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଏତେ ବଡ଼ ତା ନାଁଟା କିଏ କହିବ ବୁଝୁଛ ନାଇଁ, ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଲେ ହେଲା। କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ କଣ କହିଲେ ନା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଯାଅ, ତେଣୁ ତମକୁ ପରମିଶନ ମିଳିଗଲା। ପରମିଶନ ତ ମିଳିଲା ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ମନୋପଲି ଦେଲେ, ଟ୍ରେଡ୍ ମନୋପଲି ଦେଇଦେଲେ। କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ଦେଖ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଟା ଅଛି ନା, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଏପଟ ସେଇଟା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଗେଲା, ଏଇ ଚିଲି ପାଖରେ ଚିଲି ନା ଦେଖ ମ୍ୟାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଗେଲାନ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଗେଲାନ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଗେଲାମ ହେଲା। ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଗେଲାମ, ଏପଟେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍। ସେ କହିଲେ ପୁଣି ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି, ସେ କହିଲେ କେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, ଏପଟେ କଣ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, କେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଗେଲାନ ଏଇଟା କୋଉ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍।
एटा वेस्ट साइड है क्वीन एलिजाबेथ कहले ठीक अच्छे तुमको बर्तमान ट्रेड मोनोपोली मिलगला कौटू कौ जाए ना केप ऑफ गुड होप रो ईस्ट ईस्ट पट को एवं स्ट्रेट ऑफ मागेलान हूँ पटे किए से साउथ अमेरिका पटे तो स्ट्रेट ऑफ मागेलान रो वेस्ट साइड तो यही भितर जिते कंट्री अच्छी यही सब कंट्री बर्तमान तुम कौन रहा कौन रहा कि ट्रेड मोनोपोली रहा क्वीन एलिजाबेथ मत कले क्वीन एलिजाबेथ हम स्टेशन पहुँचले कंपानी तो बनईदे बनई कले आमको करार अच्छी ट्रेड जाई करार अच्छी से कहले ठीक अच्छे तुमको बर्तमान ट्रेड मोनोपोली मिलगला कौ एरिया रे केप ऑफ गुड होप रो ईस्टर्न साइड टू आरंभ करिकी स्ट्रेट ऑफ मागेलान रो वेस्टर्न साइड ए एरिया भितर जिते कंट्री अच्छी सब पाखे तुम बर्तमान ट्रेड मोनोपोली माने कौन ना केवल ब्रिटेन रो ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी जाकि ट्रेड कर ब्रिटेन आउ कौन सी कंपनी जापर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन रो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल जाकि ट्रेड कर अलग कंट्री की आसीपारे कि ब्रिटेन रो किए आसबे ब्रिटेन रो कौन सी कंपनी आसीपारे ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी जीव केप ऑफ गुड होप ईस्टर्न साइड रे और स्ट्रेट ऑफ मागेलाम वेस्टर्न साइड रे जिते कंट्री से भी तुम इंडिया भी आसी तुम देखो ड्र कर देखा तुम जना पड़ो इंडिया भी अच्छी तेणु कौन ना जिते कंट्री अच्छी से तुम कौन कर तुम ट्रेड मोनोपोली रहा इंडोनेशिया भी म्यांमार भी जी जहाँ रहा सऊदी अरबिया जहाँ सब रही जिते रही से एरिया भितर जहाँ सब कंट्री रहा तुम ट्रेड मोनोपोली से रहा ट्रेड मोनोपोली माने है जे ओनली यूनाइटेड किंगडम रो बा ब्रिटेन रो ओनली केवल ईस्ट इंडिया कंपनी रो आसिक से व्यापार वाणिज्य कर ट्रेड एक्टिविटीज कर अलग कौन यूके रु लंडन रू कौन कंपनी आसबन ब्रिटेन रु कौन कंपनी आसबन अलग देश आस अलग कथा कि ब्रिटेन रु किए आसबे बुझीला तेणु से लिखिदि लिखिदि जे ये कौट लिखुद मुझे चित्रटा ये पलि आसली ये लेख एमाने कौन कले ना ये जो बनइले लेख जाए कौन है ना एमाने कौन कले ना गॉट ट्रेड मोनोपोली परमिशन माने कौन कले गॉट ट्रेड मोनोपोली परमिशन ट्रेड मोनोपोली परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ to trade with the countries with the countries trade with the countries between east of a cape of good hope between east of a cape of good hope and west of the strait of magellan and west of strait of magellan strait of magellan strait of magellan ହେଲା ये पर्यंत क्लियर है समस्त अरे ये पर्यंत जो ट्रेड मोनोपोली लिखा है जो ट्रेड मोनोपोली लिखिली ता माने कौन ट्रेड मोनोपोली माने है ये जो ट्रेड लिखा है तार मोनोपोली माने है ट्रेड मोनोपोली माने कौन कि मीन्स नो अदर ब्रिटिश कंपनी लिख मीन्स नो अदर ब्रिटिश कंपनी cannot be permitted to trade cannot be permitted to trade here माने ये जो एरिया कथा कहला एरिया के कर परिबेनी होला ट्रेड हियर एच ई आर ता माने एई जगह रे आउ केही ट्रेड कर परिबेनी कोन बुझिला अच्छा मते को एई पर्यंत कार डाउट्स रहला कि एई पर्यंत क्लियर अरे एई पर्यंत क्लियर हैला एई पर्यंत क्लियर हैला सब आगे हम आगु में आस्ते आस्ते बढ़िया सब है
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ବନିଗଲା କେତେ 1600 ମସିହାରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 1600 ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ବନିଲା ସେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉ ଭଳିଆ ବନେଇଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ବନିଲା ଆମେ ତ ବଡ଼ ନାଁଟା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁଟା କିଏ କହିବ ବୁଝିପାରୁଛି ଯୋଉ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତେଣୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବନିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କୋଉ ଭଳିଆ ରହିଲା ସବୁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ବନିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ରହିଲେ କ୍ଲର୍କ ବି ରହିଲେ କ୍ଲର୍କ ଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଅଫିସର୍ସ ବି ଥିବେ ଅଫିସର୍ସ ଲୋକ ରହିଲେ ହେଲା ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଏ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଙ୍କର ହେଡ୍ ଯିଏ ରହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଙ୍କୁ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ରହିଲା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଯେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ବନେଇଛନ୍ତି ହେଲା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ 24 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ବୁଝିଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଥିରେ ମୁଁ କହୁନଥିଲି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉ ବନିଲା 24 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ଆଉ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉ ହେଲେ ଏମାନେ କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଛନ୍ତି ହେଲା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର୍ସ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର୍ସ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର୍ସ ହେଲା ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏମିତି ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ତ ପରମିଶନ ଅଲରେଡି କୁଇନଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତେଣୁ ଏ କ'ଣ କରିବେ ଯାହା ବି କିଛି ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ ଆଗକୁ ପରେ ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିଯାଇଛି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର୍ସ ଫାଇନାଲି ମାନେ ହେଲେ ହେଡ୍ ତାମାନେ ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲର୍କ ହେଲା ଅଫିସର୍ସ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉଥିରେ 24 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର୍ସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ମାଲିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଛନ୍ତି ମିଶିକି ହେଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା କମ୍ପାନୀର ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବନିଲା 1600 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ହଉ ହଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେରେ 1608ରେ 1608ରେ ଆସିକି କ'ଣ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଟୁ କ'ଣ କିରେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉଠିକି ଆସିଲେ ସୁରତ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁରତରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ୱାଜ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପର ଏଇ ସମୟରେ କେତେ କିଏ ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ୱାଜ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପର ଜାହାଙ୍ଗୀର ୱାଜ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଜାହାଙ୍ଗୀର କାହାଙ୍କର ପୁଅ କିରେ ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ Akbar, ଆଁ ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ Akbar, ଆକବର ତା ମାନେ ଦେଖ ଯେତେ ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁକ୍ କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ପଚାରୁଛି ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ହ୍ୱେନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ ଫର୍ମଡ ହୁ ୱାଜ ଦ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ବହୁତ ଭକୁଲ ପିଲା ଥିବେ କହିଦେବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605 ଯାଏ ଆକବର ଥିଲେ 1605 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକବର ଥିଲେ ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଲା 1600 ମସିହାରେ ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆକବର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 1608ରେ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆକବରଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିଗଲେଣି ସେତେବେଳକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଲେଖ ଲେଖ ହୁଏନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନୋଟ୍ କରିକି ସେଠି ଲେଖ ହୁଏନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ ଫର୍ମଡ ଆକବର ୱାଜ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ବଟ୍ ହୁଏନ୍ ଦେଖ ଲେଖ ଏମିତି ଲେଖ ପଛୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ସେଠି ଲେଖ ହୁଏନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ ଫର୍ମଡ ଇନ୍ 1600 AD when East India Company was formed in 1600 AD Mughal Emperor was Akbar Mughal Emperor was Akbar Mughal Emperor was Akbar ହେଲା Mughal Emperor was Akbar but when East India Company came to India in 1608 देखो but when East India Company came to India in 1608 Jahangir was the Mughal Emperor Jahangir was the Mughal Emperor very important line ତେଣୁ ଏମସିକ୍ୟୁର କ'ଣ ପଢି ଦେଖିବ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ତାହେଲେ ଆକବର ଯଦି କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ହବ କି ସେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର କିଏ ହେବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରେ କ୍ଲିୟର କି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛ ନା ଶୋଇଯାଇଛ ଆଜ୍ଞା sir. ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ
ତମେ କହିବ ସାର୍ 1600 ଯଦି ଗଠନ କରାହେଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା 8 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଲାଗିଗଲା? 8 ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା ଥୋଡ଼ି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ମନେକର ଯିଏ ଗୋଟେ ଖଣି ପାଇଯାଇଛି ସେ ଥୋଡ଼ି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ତମେ ଏଠିକି ଆସ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଡେଇକି ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ତାଙ୍କୁ ବୁଡେଇ ଦଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଚେଷ୍ଟା ଯେତେ କରିବ ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜିତିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ତାଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, କାରଣ 31 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ 1601 ହେଇଥିଲା ତା ମାନେ 31 ଡିସେମ୍ବର ହେଇଥିଲା ନା 1600 ମସିହା, ତ ମାନେ 1601 ଜାଣିକି, ତେଣୁ 1601 ରୁ 1608 ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୌରାନ କଣ ହେଲା, କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ତ 1600 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1603ରେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହଉଛି। 1603ରେ କଣ ହେଲା ନା କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। 1603ରେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଲେଖ ଏଇଟା 1603ରେ 1603ରେ 1603 ET Queen Elizabeth died. Queen Elizabeth died. ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ କିଏ ଆସିଲେ? ତମର ଜେମ୍ସ ୱାନ୍ ବସିଲେ କିଙ୍ଗ ବନିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର। ଜେମ୍ସ ୱାନ୍ became the king. became the king ହେଲା, ଜେମ୍ସ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଙ୍ଗ ହେଲେ। ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ତ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ, ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର? ଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ହୁଁ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଦେଖ କଥା ହେଲା ଯେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହଉନି। 1600 ମସିହାରୁ ଟ୍ରାଏ କଲେଣି, ହଉନି। 1603ରେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ବି ଚାଲିଗଲେ, ଜେମ୍ସ ୱାନ୍ ଆସିଲେ, ତଥାପି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। 1660 ବେଳକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସ ଥିଲେ। 1660 ସୁରତରେ ସିନା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିଲା। କିଏ ସେ? ପରମିଶନ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ, ମୁଗଲ ଏମ୍ପର ଜାହାଙ୍ଗୀର କହିଲେ ଭାଗ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ, ଯୋଉ ଯେମିତି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଅ ସବୁ ଜୀବନ ଧରିକି ହେଲା। ତ ରାଜି ହେଲେନି। ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜେମ୍ସ ୱାନ୍ ଥିଲେ ମୁଗଲର ମାନେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଥିଲେ, ତ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପତ୍ତି କଲେ, ସାର୍ ଆମକୁ ତ ପରମିଶନ ମିଳୁନି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ଯୋଉ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଛାଡୁନି ଆମକୁ, ତ କଣ କରିବା, କେମିତି କଣ କରିବା? ସିଏ କହିଲେ ଛାଡିବନି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ କଣ କଲା ନା ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଇବ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି ଖାଲି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଇନ୍, କଷ୍ଟଲି ୱାଇନ୍, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୱାଇନ୍ ହେଲେ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଲତ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ପୁରା ଏତକ ଦେଇଦେଇ ପୁରା ଭେଟି ଦେଲେ ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭେଟି ଦେଲେ। ପୁରା କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ, ପୁରା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଲକ୍ସରୀ ଆଇଟମ୍ସ ସବୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଭେଟି ଦେଲେ, ପୁରା ବ୍ରାଇବ୍ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାଇବ୍ ଦବା ନା ବ୍ରିଟେନ ଲୋକ ଆସି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ରହିକି ଏଠିକି ଆମକୁ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ନବା, ଇଏ ନବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ମାନେ ଏକ୍ସେସ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଏକ୍ସେସ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛିଟା ଡିଟେଲିଂରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଡାକିବି ହେଲା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଟିକେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ମୁଁ ପରେ କହିବି।
ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆଡିକ୍ଟେଡ କରିଦେଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ହେଲା ମାନେ ଏକ୍ସେସ ବ୍ରାଇବ୍ ଦେଲେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ ତ ଜାହାଙ୍ଗୀର କହିଲେ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଲେଟର ବି ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିବ ସେ ଲେଟରଟା ଏବେ ବି ଗୁଗଲରେ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ପୁରା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଯୋଉ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଲେଟର ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ ଯେ ତମେ ଯାହା ଆସିକି ଯାହା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା କଥା ଯାହା କରୁଛ କର ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛ ତମେ କର। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମର ଯୋଉ କଷ୍ଟଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ତମେ ମାନେ ଭେଟ ଦଉଛ ବା ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ତମର ସରି ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡା ଆସୁଛି ତମ ପ୍ରତି ସେଥିରେ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ। ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଯାହା ତମେ ଯେମିତି ପଠଉଥିଲ ମତେ ସେଇଟା ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ। ସେଇଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଆମ ତମେ ଯୁଆଡେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛ କର ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମାନେ କଣ ବିଜନେସ କର। ତେଣୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପରମିଶନ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ 1615ରେ ଯୋଉ ଡେଲିଗେସନ ଆସିଲା ଥମାସ ରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାରେ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ଜେମ୍ସ ୱାନ ହେଲା ପରେ 1615ରେ ଆଗକୁ ତ ପରମିଶନ ମିଳୁନଥିଲା 1608ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମିଶନ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ 1615ରେ କଣ ହେଲା 1615 ବେଳକୁ କଣ ହେଲା 1615 ଏଡିରେ କଣ ହେଲା ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ଆସିଲା ହେଡେଡ ବାଇ ଥମାସ ରୋ ହେଲା। ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ଆସିଲା ଡେଲିଗେସନ ଡେଲିଗେସନ ବାଇ ଥୋମାସ ରୋ ଥୋମାସ ରୋ ଆସିଲେ ଏ ମାନେ କଣ କଲେ ବ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପୁରା କାହାକୁ ବ୍ରାଇବ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର କଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ହେଲା। ବ୍ରାଇବଡ ଜାହାଙ୍ଗୀର କଲେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ମିଳିଗଲା ହେଲା ପରମିଶନ ମିଳିଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା। 1619ରେ 1619ରେ କଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗେଭ୍ ପରମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା ଗେଭ୍ ପରମିଶନ ଦିଆହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। କଣ ହେଲା ତମେ କଣ କଲେ ନା 1619ରେ ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ସୁରତରେ 1639ରେ ମେନ୍ ସବୁ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବନେଇଲେ 1639ରେ ବନେଇଲେ କୋଉଠି ମାଡ୍ରାସରେ 1668ରେ ଦେଖ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଡଚ୍ ମାନେ ବି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ବି ଆସିଗଲେଣି 65 ବେଳକୁ ଅଲଗା ମାନେ ସବୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ଲାଇନଟା ପଢୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ମାନେ ବି ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶଟା କାରଣ ଆମର ବ୍ରିଟିଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ନା ତେଣୁ ଆମେ ଆଙ୍କଟାକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ମାନେ ଇଏରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନରେ ଏଇ ଫ୍ଲୋଟା ଆମର ଆଙ୍କ ଲାଇନରେ ମୁଭ୍ କରିବ ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ପଢିବା କାରଣ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ହବ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡଚ୍ ଫଚ୍ ତ ପଳେଇଗଲେ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଦବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ତ ଏମାନେ ସୁରତରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ତାପରେ ମାଡ୍ରାସରେ ବନେଇଲେ 1639ରେ 1668ରେ ଏମାନେ କୋଉଠି ବନେଇଲେ 1668ରେ ଏମାନେ ବନେଇଲେ ବମ୍ବେରେ ଆଉ 1698ରେ 1690ରେ ଏମାନେ ବନିଲେ କାଲକାଟାରେ କଣ ବନିଲେ କି ସବୁ କଣ ବନେଇଲେ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବନା ହେଲା ସବୁ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବନା ହେଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲେ ମେନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ କୋଉଥିରେ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ମେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କୋଉଥିରେ ହଉଥିଲା କି ଟ୍ରେଡ୍ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ବେଶୀ କଣ ମିଳୁଥିଲା ଏଠି ଯୋଉ ହଉଥିଲା କଫି ହଁ ଏମାନେ ହେଲା କଣ ନା କଣ ଏମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ କଣ ଆଣିବା କଣ ନେବା ତ ଇନ୍ କଣ ହଉଥିଲା ଦେଖ ଆଣିକି ଆସୁଥିଲେ କଣ ଇନରେ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆଣିକି ଆସୁଥିଲେ ଇନରେ କଣ ଆଣିକି ଯୋଉଟା ଆସୁଥିଲେ କଫି ପର୍ସିଆନ ହର୍ସେସ୍ ହେଲା କଫି COFFE କଫି ପର୍ସିଆନ ହର୍ସେସ୍ ଏଗୁଡା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉଟ୍ କଣ ମାନେ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଇନ୍ କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡା ଆଉଟ୍ କଣ ନେଇକି କଣ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖ ଆଉଟ୍ ହଉଥିଲା କଣ ଆରେ କେମିତି ହେଲା ଟୁଟୁ ତମର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ହଁ ହେଲା କଣ ଆଣୁଥିଲେ କିରେ ଇନ୍ ହଉଥିଲା କଫି ଆଉ ପର୍ସିଆନ ହର୍ସେସ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ନଉଥିଲେ ଏଠୁ କଣ ସିଲ୍କ ନଉଥିଲେ କଟନ ନଉଥିଲେ ସିଲ୍କ ହେଲା କଟନ ହେଲା କିମ୍ବା ସଲ୍ଟ ପିଟର ହେଲା ସ୍ପାଇସେସ୍ ହେଲା ସଲ୍ଟ ପିଟର ହେଲା ସ୍ପାଇସେସ୍ ବି ଆଉ କଣ ନଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ପିଟର ହେଲା ସଲ୍ଟ ପିଟର ଏଇଟା କଣ ସଲ୍ଟ ପିଟରଟା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ କିରେ আর সলভেন্টটা କଣ ପାଇଁ ହଉଥିଲେ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ମେକିଂ ଗନ୍ ପାଉଡର ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କଣ କୋଉଥିରେ ଟୁ ମେକ୍ ଗନ୍ ପାଉଡର
टू मेक गन पाउडर। गन पाउडर ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଥିଲା ସଲଭେଟ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ନା ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ ମାର୍କେଟରେ ହେଲା। ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନ ୟୁରୋପ, ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନ ୟୁରୋପ। ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନ ୟୁରୋପ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରାୟ 1647 ମୁଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ସବୁ ଲେଖିଦେଲି ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବି ବହୁତ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାୟ 1647 ବେଳକୁ ଟିଲ୍ ଟିଲ୍ କେତେ 1647 1647 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ କଣ ବ୍ରିଟିଶ ବିଲ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 23 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ। ବ୍ରିଟିଶ ବିଲ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ କେତେ 23 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ। ବିଲ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 23 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନିଟା ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ଏ ତିନିଟା କଣ କଣ? ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଯୋଉ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ପଢିବା ସେ ତିନିଟା ମେନ୍ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ବନିଥିଲା। ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲରେ, ମାଡ୍ରାସରେ, ବମ୍ବେରେ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ କଣ ତିନିଟା ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନିଥିଲା ଦେଖ। ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନିଥିଲା ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେମାନେ ଯୋଉ ବନେଇଥିଲେ ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ, ତିନିଟା ଯୋଉ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନିଲା FACTORIES ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ଯୋଉ ବନିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ବନିଲା କୋଉଠି? ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା। ତାପରେ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଏରା ବହୁତ ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଏଟା କୋଉଠି? ମାଡ୍ରାସରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଲେ କୋଉଠି ନା ବମ୍ବେ କ୍ୟାଷ୍ଟଲ, ବମ୍ବେରେ। ବମ୍ବେ କ୍ୟାଷ୍ଟଲ, ବମ୍ବେ କ୍ୟାଷ୍ଟଲ ଏଟା କୋଉଠି ନା ବମ୍ବେରେ ହେଲା। ଏଇ ତିନିଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନିଲା। ପ୍ରାୟ 23ଟା ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ସବୁ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ବୁଝିହେଲା? ଆରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ହଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Yes. କ୍ଲିୟର? Yes. ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବନିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆପରଠୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ହବ। ତାପରେ ଫାରୁକ ସିଆର ଆସିଲେ, କଣ କଣ ହେଲା ଆହୁରି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇକି କଣ ପଢିବା? ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଢିବା କଣ କିରେ, ଆଗକୁ ଯାଇକି କଣ ପଢିବା କିରେ? ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ହେଲା। ତିନିଟା ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ଯିବା ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହବ। ତ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆଜି କଣ ଜାଣିଗଲ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପିଆନ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ଯୋଉ, କାରଣ ଆମର ମେନ୍ ଯୋଉ ଫୋକସ ଆମର ରହିବ ବ୍ରିଟେନ ଉପରେ ରହିବ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ। କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଯୋଉ 1600 ମସିହାରେ ସେମାନେ ବନେଇଲେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ କଣ ଫରମାନ ଆଣିକି ବା ପରମିଶନ ଆଣିକି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, 1660 ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ କେମିତି କଣ ହେଲା, ଜାହାଙ୍ଗୀରକୁ ବ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପୁଣି ମିଳିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁରତରେ ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସବୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ବନେଇଲେ। ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଷ୍ଟ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବନିଲା? ସୁରତରେ, ମାଡ୍ରାସରେ, ବମ୍ବେରେ, କାଲକାଟାରେ ବନିଲା। ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରାୟ 1647 ବେଳକୁ 23ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇ ସାରିଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେନ୍ ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ବେଙ୍ଗଲ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମ ଡିସ୍କସନରେ ଲାଗିବ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ବେଙ୍ଗଲ, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ମାଡ୍ରାସ, ଆଉ ବମ୍ବେ କ୍ୟାଷ୍ଟଲ ବମ୍ବେରେ। এই ତିନିଟା ଆମର ମେନ୍ କଣ ଏରିଆ ରହିଲା, ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଲା ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ। ତେଣୁ ଆପରେ କଣ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ କଣ ଘଟିଲା, ଆମେ କମିଂ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଚାପ୍ଟର 1 କମିଂ ଅଫ ୟୁରୋପିଆନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ କେମିତି କଣ ହେଲା, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରି ଚାଲିବା ଆଗକୁ। ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ କି ଏଗୁଡା ଆମକୁ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦଉଥିବ, କ୍ରିସ୍ପି ନୋଟ୍ସ ଟାଇପର ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ବନେଇ ଦେଇଥାଅ। ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ଲୋଟା ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ଇଜି ହବ, ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଭିତରୁ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଅଧେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ପଢିବା, କାରଣ ଆଉ ବେଶୀ ଡେପ୍ଥରେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଅପସନାଲ ନୁହଁ ଏଇଟା। ତ ବେଶୀ ଆମକୁ ଡେପ୍ଥରେ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଏରିଆଟା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇ ଏରିଆରୁ ପକଉନାହାନ୍ତି, ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଧେ କେତେବେଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଫ୍ଲୋଟା ଜାଣିଯିବାର ଅଛି, କେମିତି କେମିତି ହେଲା। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ୱାରକୁ ଯିବା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ୱାରକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିବା, ନହେଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ପକଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ହବ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ 1857କୁ ଆସିବା, ଆମର ମେନ୍ ଯୋଉ ଏରିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବହୁତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଅମେନ୍ର 1857। ତାପରେ କଣ କଣ ଘଟିଲା ସବୁ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆଟା ପୁରା କଭର କରିବା। ଟାଇମ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝି ବୁଝି ଚାଲ, ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଚାଲୁଥିବ। ଆରାମସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ପୁରା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯିବା ଦରକାର, ହଉଛି କଣ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ହବା ଦରକାର, କଣ କଣ ହେଲା।
पूरा फ्लोटा। तापर हमको बेसी डेप्थ हम जाऊना कारण जीएस पे पढुछन बोली जदी हम ऑप्शनल पढुथांदे और डेप्थ को देथांदे भितरु तो हमको दरकार नहीं ना तम जति दरकार हम सेति पढुछन ହେଲା ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ରେ କିଛି ପଚାରିବେ ମତେ ପଚାରେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା କ୍ଲାस।